Okay, write down the next problem. पुढचं लेक्चर कुठलं बी ट्रिपल आहे ना? येस सर. ओके, मला वाटतं आपण ते पण घेऊन टाकावं, म्हणजे काय होईल दुपारी घ्यायची गरज पडणार नाही. एवढं धावत पळत आलो तर. Actually, when I received a call to conduct this lecture, I was out of home near Gopalpur. I was trying to reach the college, and police were not allowing to me to go to college. अशा वेळेला फक्त निरोप येतो लेक्चर घ्या. पेजचे नवीन सर आहेत, थोडेसे प्रॉब्लेम होते. ठीक आहे, जाऊ द्या. पॅटर्न अ स्क्वेअर पिरामिड write down the statement. टाइपोला प्रॉब्लेम यायला माझ्याकडे. A square pyramid लिहिलं. A square pyramid, side of base 50 mm, side of base 50 mm, and axis 70 mm long, and axis 70 mm long is resting on its base in HP, resting on its base in HP with all the base edges equally inclined to VP. With all the base edges equally inclined to VP. Full stop. It is cut by a section plane. It is cut by a section plane, comma, inclined at 45 degrees to HP, 45 degrees to HP, and bisecting the axis. Bisecting the axis. Full stop. Draw the front view. Draw the front view, comma, sectional top view, sectional top view, and true shape of the section. True shape of the section. Okay. Read the problem
and just think how the projections of the solid should be drawn. And section मध्ये पहिली स्टेप असते प्रोजेक्शन. जस्ट गिव्ह मी 1 minute. थोडस मी लॅपटॉप उचलून घेतो, कारण काय होतंय लॅपटॉप थोडा हाईट वर घेतलं तर मला कम्फर्टेबल राहील. हातकरचा त्रास होतो. 1 मिनिट थांबू शकताय? Yes. Okay. Till then you start projections of the solid. स्क्वेअर पिरामिड काढायचा, बेस स्क्वेअर काढायचा आणि त्याचा कॉर्नर कुठे घ्यायचा, लेफ्टला. लक्षात येते ना? ऑल द साइड्स इक्वली इन्क्लाइन टू व्हीपी. बरोबर आहे? मग तो स्क्वेअर कसा काढणार सांगा? 2 मिनिट मी तुम्हाला डेमो देतो. हाऊ टू स्टार्ट विथ XY लाईन. ओके. देन जो स्क्वेअर तुम्हाला काढायचा तो असा काढायचा. लक्षात येतो का? रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, ऑल द साइड्स इक्वली इन्क्लाइन टू व्हीपी. याचाच अर्थ तुम्हाला काय करायचं आहे? यू हॅव टू स्टार्ट विथ द डायगोनल्स. साइड किती दिले? 50 दिले ना? Yes, sir. म्हणजे डायगोनल किती असेल? 1.4 टाइम्स, √2 टाइम्स 70. तर 2 डायगोनल सुरुवातीला काढा, हा स्क्वेअर कंप्लीट करा and then draw its front view. करता एवढा? Yes. Start. Okay, shall we continue? So start with XY line. Square pyramid, its projections are given like this. All the sides are equally inclined to VP. It means that corner should be on left. Then after drawing this square in the top view, we'll give names to all the corners. आवाज येतो ना? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So all the 4 corners we can name as A, B, C, and D. These are the 4 corners. Apex will be called as O.
As the base is resting in HP, in front view it will be seen as a line on XY. So complete the front view accordingly. एक प्रोजेक्टर A पासून असेल. There will be common projector for B and D. There will be one more projector for C. You can name the points. A dash. At the middle, B dash and D dash will coincide. The point on extreme right will be C dash. पॉईंटची नाव शक्यतो मी देतो त्यानुसार द्या, म्हणजे डिस्कशनला आपल्याला काय होईल, ज्या एजचं आपण डिस्क्रिप्शन करतो ती सर्वांसाठी कॉमन असेल. तर नाव शक्यतो या पद्धतीने द्या, डिस्कशन आपल्याला समजेल. ओके, नाउ व्हॉट इज द हाईट ऑफ ऍक्सिस? ऍक्सिस किती mm दिलाय? 75. 75 ना? 70 sir. 70. Okay. You can show the axis like this. Height of axis किती घेतली? 70. Okay. Then name this point as O dash. Call this point as O dash. Okay. Now I'll just demonstrate you what will happen. समजा मी इथे ऍक्सिस काढला. इथे ऍक्सिस आहे आपल्याला माहिती आहे ना. तो समजा आपण ऍक्सिस काढला असं गृहीत धरा. फक्त डेमॉन्स्ट्रेट करतो, असं का तुम्ही करायची गरज नाही. तर O dash A dash of course is visible. O dash C dash is of course visible. बरोबर आहे का? You are looking the solid in this direction. या एरोच्या डायरेक्शन जर तुम्ही पाहिलं तर whether OB will be visible to you. OB तुम्हाला दिसणार आहे का? OB अशी तिरकी असणार आहे, समजते ना, त्याला तुम्ही समोरून पाहताय. सो OB is visible to you. फ्रंट व्ह्यू मध्ये O dash B dash ही विजिबल लाईन असेल जे ऍक्सिसशी ओव्हरलॅप होते. लक्षात येत आहे? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. त्यामुळं ऍक्सिस आणि एखादी विजिबल लाईन किंवा ऍक्सिस आणि डॉटेड लाईन जर ओव्हरलॅप होत असतील तर आपल्याला दाखवायची कुठली लाईन? विजिबल लाईन. इज दॅट क्लिअर? Yes. Understood? Okay. Now, what is the position of cutting plane? The cutting plane is AIP, means we have to show it in the front view. Cutting plane AIP आहे, ते फ्रंट व्ह्यू मध्ये दाखवायचंय. त्याचा HP अँगल किती हो? 45 डिग्रीज. आणि ते पास कुठून होतंय? मिड पॉइंट ऑफ द ऍक्सिस. तर आता मिड पॉइंट ऑफ ऍक्सिस मी मार्क केलाय. आय थिंक इट इज विजिबल टू यू. मिड पॉइंट ऑफ ऍक्सिस म्हणजे 35 mm फ्रॉम द बेस वरती मार्क करा. त्याच्यातून जाणारी एक रेफरन्स लाईन घ्या जी कुणाला पॅरल असेल? XY ला. हा रेफरन्स XY ला पॅरल आहे. आणि आता कटिंग प्लेनचा अँगल किती पाहिजे आपल्याला? 45. ठीक आहे. नाउ यू ड्रॉ इट टू द स्केल अँड टेल मी वेदर इट कट्स द बेस. इथून 45 ची लाईन जर तुम्ही अशी काढली तर ती बेसला कट करते किंवा नाही. अकॉर्डिंगली आय विल ड्रॉ इट हियर. बेसला कट होते किंवा नाही मला सांगा.
Yes, sir. It is cutting the base. Base. Is it correct? Yes. A dash पासून ते right hand side ला बरोबर. Yes. Cutting plane जे आहे ते A dash पासून right hand side ला जाते बरोबर ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now the cutting plane is nearer to A dash or B dash. कुणापासून जवळ येते ते A dash पासून जवळ येते ना? Yes, sir. A dash पासून. ठीक आहे. So I'll show the cutting plane accordingly. Is it like this? असं काहीतरी येतंय का कटिंग प्लेन? Yes. Okay. Now I'll show it with the help of center line. तुम्ही center line ने दाखवा. Okay. My next question, how many sides are cut by the cutting plane? एकूण किती sides cut झालेले आहेत? 3 or 4 or 5 or 6? 5, sir. How many sides are cut? 5 is the right answer. Okay. बघा क्रॉस चेक करूया. इथं जर तुम्ही फाइंड आउट केलं तर एकच साइड कट झाली बरोबर आहे. कोणती? O dash C dash. Okay. If you see at the इथं जर तुम्ही ऍक्सिसचा मिड पॉइंट रेफर केला तर इथं दोन साइड कट झाल्यात. कुठल्या कुठल्या? साइड्स आर कट O dash B dash. Is it correct? Yes, sir. And O dash D dash. हे फक्त तुम्ही नोट करा. लक्षात आलं असेल तर काही नोट करायची पण गरज नाही. आणि बेसला जिथं कट झालंय तिथे किती साइड कट झाल्यात? 2. कुठल्या कुठल्या? A dash B dash and A dash D dash. Okay. Out of this, 3 points can be transferred directly. 3 पॉइंट जे आहेत ते आपण डायरेक्टली ट्रान्सफर करू शकतो. कुठं? टॉप व्ह्यू मध्ये. म्हणजे बघा O dash C dash वरचा हा जो पॉइंट आहे उजवीकडचा तुम्ही डायरेक्टली टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रान्सफर करणार. कशावरती? OC वरती. First point is obtained. Any doubt in this? No, sir. First point is obtained on OC. Okay. त्यानंतर बेस वरचे 2 पॉइंट पण आपण डायरेक्टली ट्रान्सफर करू शकतो. बेस वरचे 2 पॉइंट ट्रान्सफर केल्यावर कोणकोणते साइड्स बेसच्या कट झाले सांगा? AB and AD. त्यामुळे हा जो एक्सरसाइज आपण करतोय सुरुवातीला साइडची नावं लिहून घ्यायची. इट विल हेल्प यू. So you are getting 1 point on AB and 1 point on AD. आणि OC वरती 1 पॉइंट मिळाला. बरोबर आहे? Now 2 points are remaining. On which sides they are lying? 2 पॉइंट ट्रान्सफर करायचे राहिलेले आहेत. ते कोणत्या साइड वरती आहेत सांगा? BD. O dash B dash वरती 1 पॉइंट आहे बरोबर आहे. आणि त्याच्याशीच ओव्हरलॅप होणार दुसरा पॉइंट कशावरती आहे? O dash D. O dash D dash. Okay. Now tell me lines OB and OD. काय म्हणतोय बघा. आपण लाईन्स हा चॅप्टर एवढ्या सावकाश का शिकलायचं तुम्हाला कारण समजेल. रेफर द लाईन्स OB and OD. आता लाईन रेफर करायचे म्हणजे त्यांचा फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू रेफर करायचा. ठीक आहे. तर OB आणि OD या 2 लाईन्स रेफर करा.
and tell me, after observing their front view and top view, they are which type of lines? OB आणि OD या दोन लाईन्स कोणत्या प्रकारच्या आहेत? लाईनचे टाइप्स आठवत आहेत? हॉरिझॉन्टल, फ्रंटल, येस और नो? लाईन पॅरलल टू बोथ HP and VP, ऑब्लिक लाईन, प्रोफाइल लाईन, कोणत्या टाइपची लाईन आहे ही? Profile line. OB and OD, they are which type of lines? Please answer. बरोबर, आता कोणतरी उत्तर दिलं होतं. What is the answer? Profile line. OB and OD, they are प्रोफाइल लाईन्स. प्रोफाइल लाईन्स आपल्या स्ट्रक्चर माहितीये कसं असतं? हे जर XY असेल तर फ्रंट व्ह्यू कसा असतो? परपेंडिक्युलर टू XY. टॉप व्ह्यू पण कसा असतो? परपेंडिक्युलर टू XY. डू यू रिमेंबर व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफाइल लाईन? सांगा पटकन. थीटा प्लस फाय किती असतो? 90 degrees. थीटा प्लस फाय हा 90 असतो. ठीक आहे, ते काय आपल्या दृष्टीने महत्वाचं नाही, फक्त आपण रिवाइज करतोय. अल्फा आणि बीटाची व्हॅल्यू किती असते? 90 डिग्री. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू परपेंडिक्युलर टू XY, टॉप व्ह्यू परपेंडिक्युलर टू XY. तर O डॅश B डॅश ही लाईन पहा आणि टॉप व्ह्यू मधली OB पहा. दोन्ही कसे आहेत? परपेंडिक्युलर टू XY. इन द सेम वे O डॅश D डॅश आणि टॉप व्ह्यू मधला OD हे पण कसे आहेत? परपेंडिक्युलर टू XY. ओके, आय विल डेमॉन्स्ट्रेट यू. इफ यू ट्राय टू ट्रान्सफर दिस पॉइंट्स, इथं दोन कटिंग पॉइंट आहेत बरोबर ना, मिड पॉइंट ऑफ ऍक्सिस वरती. इथून जर हे पॉइंट मी ट्रान्सफर करायचा प्रयत्न केला असा, कॅन आय गेट द एक्झॅक्ट लोकेशन इन टॉप व्ह्यू? त्यांचं एक्झॅक्ट लोकेशन OB किंवा OD वरती मिळेल का? तर OB आणि OD चं एक्झॅक्ट लोकेशन तुम्हाला मिळू शकत नाही. कॅन यू सी द ग्रीन लाईन आय एम ड्रॉइंग? जी ग्रीन लाईन सध्या मी ड्रॉ करतो ती दिसते सरांना? Yes, sir. ओके, तर बघा आता बघा, इथून ते इथपर्यंत जर मी गेलो तर OD हे XY ला परपेंडिक्युलर, त्यामुळे एक्झॅक्ट लोकेशन तुम्हाला कटिंग पॉइंट सापडेल का OD वरती? नाही, बरोबर आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये OB ही दुसरी साइड बघा, ती पण XY ला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजेच तुम्हाला कटिंग पॉइंटच्या फ्रंट व्ह्यू मधून तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये आणताय, त्यांचं एक्झॅक्ट लोकेशन मिळत नाही. इज इट अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, सो हिअर वी हॅव टू यूज सिम्पल कन्सेप्ट जो आपण लाईन्स मध्ये शिकलाय. ठीक आहे, तुम्ही आता ऍझ्युम करा, आता ही जी OB ची लेंथ दिसते, इज इट ट्रू लेंथ और प्लॅन लेंथ? OB ची ही जी लेंथ दिसते ती ट्रू लेंथ आहे का ऍपरंट लेंथ आहे? Apparent length. कसली लेंथ आहे? इट मस्ट बी ऍपरंट लेंथ. Apparent. ठीक आहे, आता तुम्ही थोडा वेळ असं गृहीत धरा, इकडे मी साईडला प्रोसेस करून दाखवतोय. ही लाईन कुठली आहे? OB आहे, समजतंय ना? आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये ही लाईन कशी आहे सांगा? इथं कुठतरी O डॅश आहे आणि XY वरती कुठला पॉइंट आहे? B डॅश आहे. लाईन OB मी सेपरेटली काढली बाजूला. कॅन यू सी इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर आपल्या नेहमीच्या लाईनच्या कन्सेप्ट नुसार O डॅश B डॅश ही ऍपरंट लेंथ आहे, ज्याला आपण इलेव्हेशन लेंथ म्हणतो. OB ही काय हो? ऍपरंट लेंथ आहे, ज्याला आपण काय म्हणतो? प्लॅन लेंथ. इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? No, sir. नाही. आपण प्रोफाइल लाईनची ट्रू लेंथ मिळवली होती, इफ यू रिमेंबर. काय करतो आपण? तर ही ऍपरंट लेंथ आपण काय करतो? रोटेट करतो. डू यू रिमेंबर? Yes. Yes, sir. आणि ते आपण कशी बनवतो? पॅरलल टू XY, OB1. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. त्यानंतर हा B1 जो पॉइंट आहे तो तुम्ही कुठे ट्रान्सफर करता? B डॅशच्या Front. लोकस वरती. आता B डॅशच्या लोकस म्हणजे काय झालं? XY लाईन इटसेल्फ. इज इट करेक्ट? B डॅशच्या Yes. लोकस म्हणजे काय झाला? XY लाईन इटसेल्फ. शॅल वी कंटिन्यू? इथपर्यंत समजलंय? Yes, sir. बाकीची लोक काय समजते का नुसतेच मोबाईल लावून बसले शांत? अदर्स, आर यू लिसनिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
इथं कन्सेप्ट सांगतोय तळमळीनं ओरडून ओरडून आणि तुम्ही तिकडे पोहे खात बसलाय काय? तुम्हाला कसं कळलं म्हणा? आमच्याकडे पण बनवलेत, पण आता लेक्चर आपल्याला खायचे. ओके. तर ओबी ही काय आहे? प्लॅन लेंथ आहे. लक्षात येते का? ती आपण रोटेट केली. इज इट करेक्ट? Yes, sir. We Yes, made sir. it parallel to XY. हा पॉइंट मिळाला B1. B डॅश मधून एक लोकस काढला असं गृहीत धरा. तो लोकस म्हणजे काय झालं? XY लाईन इटसेल्फ. आणि नंतर तो B1 आपण इथं प्रोजेक्ट केला असं गृहीत धरा. हा पॉइंट कुठला मिळाला? B1 डॅश. इज इट करेक्ट? Yes. आणि O डॅश B1 डॅश ही आता तुम्हाला कुठली लेंथ मिळाली? Truly. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता ही सगळी प्रोसेस जी आहे ही प्रोसेस इथं झालेली आहे असं आपण समजूया. कुठं? आपल्या टॉप व्ह्यू मध्ये. म्हणजे ओबी जर मी रोटेट केली तर ते पॅरलल टू XY झाल्यावर काय होईल? ओसी होईल. इज इट OC. करेक्ट? पॅरलल टू XY. Yes, sir. हा सी डॅश मिळाला आणि ओ डॅश सी डॅश ही कुठल्या प्रकारची लेंथ आहे? True length. ओ डॅश सी डॅश मस्ट बी ट्रू लेंथ. कारण काय? इट्स टॉप व्ह्यू ओसी इज पॅरलल टू XY. बरोबर ना? बरेच दिवस झाले आपला तो डायलॉग म्हटलं नाही. कुठला डायलॉग आहे? When the top view of a line is parallel to XY, front view shows True length plus. true length plus theta. Conversely, if the front view shows true length plus theta, top view should be Parallel to XY. parallel to XY. बरोबर आहे? Using this logic, आपलं काय लक्षात येतंय बघा. OC हा टॉप व्ह्यू जो आहे हा XY ला पॅरलल आहे. त्यामुळे O डॅश C डॅश ही काय असली पाहिजे? ट्रू लेंथ. Shall we continue? Is it understood? Yes. sir. बापरे, हे काय झालं? काय झालं गडबडीत मी एक सेपरेट कीबोर्ड वापरतो मग लॅपटॉप साठी. गडबडीत येताना तो लॅपटॉपचा कीबोर्ड पडला आणि फुटला. जस्ट वेट. आता मला अंडू पण करता येत नाही. काय गरज नाही अंडू करायची, आपण नवीन लाईन काढूया. माऊस चालू आहे. What I wish to demonstrate is never get afraid by any situation. आता सध्या कीबोर्ड मी युजच करू शकत नाही. तुमचं लेक्चर मला जवळजवळ 350 रुपयाला पडलं आत्ताच. ठीक आहे. तसंच पाहिजे म्हणून सारखं लेक्चर घेता काय? असं नाही वाटत? अरे बापरे. जस्ट अ मिनिट. ओके. ओके, नाव आय विल नेम द पॉइंट्स ऑन कटिंग पॉइंटला मी नाव देतो. एम आय ऑडिबल? व्यवस्थित दिसतंय ना तर सर्वांना? Yes, sir. स्क्रीन वरती जे काय ड्रॉ करतोय ते दिसतंय का? Yes, sir. Okay, so there are two cutting points now. On which sides? O dash, B dash and O dash, D dash. Okay, so first thing you need to do, थोडस वेगळ्या कलर मध्ये मी ड्रॉ करतो. तर इथं समजा दोन कटिंग पॉइंट्स आहेत, त्यांना आपण नाव देऊया काहीतरी P डॅश कॉमा Q डॅश. म्हणजे O डॅश B डॅश वरती जो कटिंग पॉइंट आहे त्याला मी काय नाव दिलं? P डॅश. आणि O डॅश D डॅश वरती जो कटिंग पॉइंट आहे त्याला काय नाव दिलं? Q डॅश. इज दॅट क्लिअर? शॅल आय कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
आता हे जे दोन्ही पॉइंट्स आहेत पी डॅश अँड क्यू डॅश हे मी काय करतो ट्रू लेंथ वरती ट्रान्सफर करतो. आता ट्रू लेंथ कोण आहे? ओ डॅश सी डॅश. इज दॅट क्लिअर? Yes. ट्रू लेंथ कोण आहे? ओ डॅश सी डॅश. मग आता ते ट्रान्सफर झालेले आहेत कशावरती हो? ट्रू लेंथ. O dash ट्रू C dash. लेंथ वरती, ओ डॅश सी डॅश वरती किंवा ट्रू लेंथ वरती. बरोबर आहे? ठीक आहे. आता हे जे दोन कटिंग पॉइंट ट्रान्सफर केलेले आहेत त्यांना आपण काय करूया टॉप व्ह्यू मध्ये रिस्पेक्टिव्ह साइड वरती नेऊया. म्हणजे सध्या ते कुणावरती आणलेत आपण ओ डॅश सी डॅश वरती. लक्षात येते ना? Yes. त्यामुळे त्यांना इनिशियली ट्रान्सफर कुठं करायला लागेल मला? ओसी वरती. इज इट OC. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, त्यात sir. मी मिळवले ओसी वरती. बरोबर आहे? पण ते ओरिजिनली कुठले आहेत? ओरिजिनल त्यांचं लोकेशन काय आहे? तर ओ डॅश बी डॅश आणि ओ डॅश डी डॅश वरती. समजतंय का? Yes, sir. Yes. त्यामुळे आता काय करायचं? एकच मिनिट. मी इरेजर वापरतो धाडसाने. आता इरेजरने भलत्याच लाईन इरेज होतात. दिस इज पॉइंट ओ. ठीक आहे. हे दोन एन सर्कल केलेले पॉइंट दिसत आहेत. आता ओसी वरती ट्रान्सफर केलेले पर्पल कलर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाव यू मेजर दिस डिस्टन्स. हे डिस्टन्स मेजर करा. ठीक आहे. ते डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या आणि कंपास कुठे ठेवणार तुम्ही? ओ वरती. आणि ओ हा सेंटर घेऊन एक आर्क ड्रॉ करा. ठीक आहे. जर समजलं नसेल तर अजून थोडस वेगळ्या पद्धतीने सांगतो. ओ वरती कंपास ठेवला. समजलं इथपर्यंत? डिस्टन्स किती घेतलं? Yes, sir. Yes. ओसी वरती कटिंग पॉइंट जिथे ट्रान्सफर केले तेवढं डिस्टन्स घेतलं. आर यू गेटिंग? आणि असे एक आर्क ड्रॉ केली. कुठपर्यंत? ओबी पर्यंत. हा पहिला कटिंग पॉइंट मिळाला. समजतंय ना? रिपीट द सेम प्रोसेस. पुन्हा एकदा ओ टू कटिंग पॉइंट हे डिस्टन्स घ्या आणि असे एक आर्क ड्रॉ करा. आणि इथं तुम्हाला काय मिळेल? ओडी वरचं कटिंग पॉइंट. इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. Yes. शॅल वी रिपीट दिस प्रोसिजर? Yes, हे पॉइंट ट्रान्सफर कसे केले ही प्रोसेस रिपीट. मला वाटतं पुढचं लेक्चर कंटिन्यू करण्यात अर्थ नाही. मला कीबोर्डचं काहीतरी सोय करावी लागेल. आणि असं प्रत्येक वेळी मी ड्रॉ केलेलं जर गायब होत असेल तर इट विल नॉट बी अ गुड थिंग. ठीक आहे. हा प्रॉब्लेम आपण कम्प्लीट करून थांबूया. ओके. सांगा हाऊ टू ट्रान्सफर दिस पॉइंट्स ऑन ओ डॅश बी डॅश अँड ओ डॅश डी डॅश. ट्रान्सफर कसे केले सांगा मला प्रोसेस. तर ओ डॅश बी डॅश आणि ओ डॅश डी डॅश या कोणत्या प्रकारच्या लाईन आहेत सांगा? Profile lines. कोणत्या प्रकारच्या लाईन आहेत? प्रोफाईल लाईन. बरोबर आहे? त्यामुळं Yes. त्यांच्यावरचे दोन कटिंग पॉइंट आहेत त्यांना काय नाव दिलं? पी डॅश आणि क्यू डॅश. ओके. ही प्रोसेस तुम्ही परफॉर्म करता माझ्या बरोबर आता? yes, sir. तर पी डॅश क्यू डॅश हे दोन पॉइंट आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्सफर देम ऑन ट्रू लेंथ. त्यांना ट्रू लेंथ वरती ट्रान्सफर करा पॅरलल टू बेस. केलं? Yes. पी डॅश क्यू डॅश हे दोन कटिंग पॉइंट आहेत. ओ डॅश बी डॅश आणि ओ डॅश डी डॅश वरती त्यांना ट्रान्सफर करा ट्रू लेंथ वरती पॅरलल टू बेस. इथे एक पॉइंट मिळाला. कुठं? ओ डॅश सी डॅश वरती. बरोबर आहे का? ट्रान्सफर दिस ऑन OC इन टॉप व्ह्यू. त्यांना कुठं नेलं आता? टॉप व्ह्यू मध्ये OC वरती नेलं. त्यानंतर काय करायचं सांगा?
ओ पासून ते ह्या कटिंग पॉइंट पर्यंत एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या. कॅन यू सी दिस एरो? Yes. Yes, sir. हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या. कुठून कुठपर्यंत? ओ पासून आता नवीन ड्रॉ केला आपण प्रोजेक्टर कटिंग पॉइंटचा, तिथपर्यंत हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या. टेक दिस डिस्टन्स इन द कंपास and draw one arc. So this is the cutting point on OB. हा कटिंग पॉइंट OB वरचा मिळाला. पुन्हा एकदा O हा सेंटर घ्या. एक आर्क वरच्या दिशेने ड्रॉ करा. You will get one more cutting point. That is the cutting point on OD. याला P म्हणा OB वर. आणि OD वरचा कटिंग पॉइंट आहे त्याला Q म्हणा. ओके. ट्रान्सफर केलेत का पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता हे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मी रिमूव्ह करतो. सांगा आता कुठले कुठले कटिंग पॉइंट आहेत? टोटल 5 कुठे कुठे आहेत? ओ ए हा पहिला कटिंग पॉइंट बरोबर आहे का? Yes. सॉरी ए बी वरचं पहिलं कटिंग पॉइंट. दुसरा कुठे आहे? एडी वरती ना, 2 झाले. तिसरा कटिंग पॉइंट ओबी वरती, चौथा ओडी वरती आणि पाचवा कुठे हो? OC. ओसी वरचा जो ओरिजिनल कटिंग पॉइंट आहे इथला आपण ट्रान्सफर केलेला, आठवतंय का? तो इथं आहे. इज दॅट क्लिअर? जॉईन ऑल दिस पॉइंट्स इन सिक्वेन्स. हे सर्व कटिंग पॉइंट सिक्वेन्सने जॉईन करा. चार झाले पॉइंट बरोबर आहे का? This is the 5th point. Are you getting the section like this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now hatch this section. या सेक्शनचं हॅचिंग करा. हॅचिंग लाईन कशा पाहिजेत? 40. सेक्शनच्या आतमधल्या लाईन्स इरेज करा आता. कारण मी इरेज करायला गेलो तर सगळंच इरेज होते. Section is something like this. Lecture B triple is ना आता? Yes, sir. Just a minute, I got one message from the professor. Okay. Now you can hatch this section. लेक्चर ऍक्च्युली मला कंटिन्यू करायची इच्छा आहे पण कीबोर्ड वरून काहीच टाइप करता येईना झाले. I'll solve that problem.
लंच नंतरचं लेक्चर आपलं जे रेग्युलर आहे ते मी घेतो. ओके. आणि शेवटचं लेक्चर हे तुमचं पीपीएस असेल ग्राफिक्स ऐवजी. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. आणि जर पुन्हा काय अडचणी आल्या पुन्हा मला फोन येईल. शेवटचं पण मी घेईन जर काय अडचण आली तर. ओके. सो हॅच these lines. The section will be like this. How to obtain true shape of section? Take x1, y1 parallel to this. ट्रू शेप मिळवायची प्रोसेस काय असेल बघा. हे दोन कटिंग पॉइंट ट्रान्सफर करा. यांचं प्रोजेक्टर टॉप व्ह्यू मधून यांचे रिस्पेक्टिव्ह डिस्टन्सेस बिलो एक्स वाय. आता हे सांगायची गरज नाही ना, जमू शकतं तुम्हाला. ओके. इथून अजून दोन कटिंग पॉइंट्स, या दोन्ही कटिंग पॉइंटचं डिस्टन्स बिलो एक्स वाय ट्रान्सफर करा. इज दॅट क्लिअर? अँड फिफ्थ कटिंग पॉइंट कुठं आहे? ओ डॅश सी डॅश वरती. ठीक आहे. डिस्टन्सेस ट्रान्सफर केल्यानंतर काय दिसेल हे मी तुम्हाला सांगतो. तर इथलं एक पॉइंट सगळ्यात लांब असेल, एक सगळ्यात जवळ असेल, बरोबर आहे का? इथले दोन पॉइंट इंटरमिडिएट डिस्टन्स वरती असतील. इथला पॉइंट साधारण सेंटरला असेल. जॉईन ऑल. हे डिस्टन्सेस ट्रान्सफर करत जमतं सर्वांना? Yes, sir. तर हे पॉइंट असे ट्रान्सफर होतील. जॉईन ऑल दिस पॉइंट्स इन सिक्वेन्स. हे सर्व पॉइंट असे सिक्वेन्सने जॉईन करा. you'll get true shape of section. ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कसा असतो? तर जसा हा सेक्शन पेंटागोनल आहे तसाच ट्रू शेप येणार आहे. ठीक आहे. फक्त तो साईजने बिगर असेल. आय होप यू कॅन कम्प्लीट दिस प्रोसिजर. हे जमेल सर्वांना कम्प्लीट करायला? Yes. येस और नो? Yes, sir. ठीक आहे. सो ऑब्टेन ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ऍज पर द रुटीन प्रोसेस. आय थिंक वी शुड स्टॉप नाव. आणि फारसं काय आता करण्यासारखं नाहीये व्यवस्थित. डफळे सरांना आपण टाइम देऊया अराउंड 50 मिनिट्स. ठीक आहे. शॅल वी स्टॉप नाव? Yes, sir. अटेंडन्स डफळे सरांना घ्यायला सांगा, म्हणजे तेवढा वेळ त्यांना मिळेल, आपण पण दिल्यासारखं होईल. ओके. शॅल वी स्टॉप नाव? Yes, sir. ठीक आहे. थँक्यू. जॉईन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ BEET.